प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम हेबल बाग यूट्यूब चैनल रे वाक्य शुणुथिबा प्रत्येक ख्रीस्टियन भाई भौणी मानको हृदय सहित नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर स्तुति हो। प्रिय माने आज मध्य आमर परमेश्वर तांको सानिध्य का आसी तांकर जीवंत वाक्य शुणिबा पई प्रभु आम मान को सुजोग देइछंती। सेति पई प्रभु को मु धन्यवाद दे। प्रत्येकटी समय रे प्रिय माने तांकर सत्य वाक्य देई प्रभु आम मानकर आत्मिक जीवन रो जत्न नउछंती। सेति पई प्रभु को मु धन्यवाद दे। प्रिय माने आसंतु आज मध्य आमे परमेश्वरंकर वाक्य शुणिबा आ वाक्य सहित आमे समस्ते आनंद करिबा आ वाक्य सहित आमे समस्ते उत्साहित हेबा। प्रिय माने आसंतु आज मध्य आउ एक नवा प्रसंग रे आमे आने वाक्य सहित समस्ते कथबार्ता हेबा। प्रिय माने सेई वाक्य आमको कथा कहबो, सेई वाक्य आमको उन्नति आड़को नै जीवो। आउ जे वाक्य शुणिबा द्वारा आमे जेते दुखर थिले मध्य, आमे जेते समस्या थिले मध्य, जेते अभाव रे पड़ी थिले मध्य आमे कोन करूछु, वाक्य शुणिबा द्वारा वाक्यर सत्यता अनुसार से समस्त विषय रु आमे मुक्त होई कोन करूछु, आमे प्रभुंकर सहित आनंद करूछु आ प्रभुंकर सहित आमे शांति रे रहूछु। आ सेई परमेश्वर आमको शांति दियंती, सेई परमेश्वर आमर मुहरे हस दियंती आ आमको कोन करंती, तांको सहित चलिबा पई आमको सहाय्य करंती। प्रिय भाई एवं भौणी माने आसंतु आमे वाक्य शुणिबा आ वाक्य सहित आमे समस्ते आनंदित हेबा आ परमेश्वरंकर गौरव करिबा। प्रिय माने आजिर प्रसंग रहिबो जीशु ख्रीष्ट दुखित परिवार मुहरे हस देवे। प्रिय माने आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट दुखित परिवार मुहरे से कौन करती, से हस दियंती। प्रिय माने से परिवार एते दुख थिला। प्रिय माने बाइबल रे जणे व्यक्ति परिवार को आमे देखुचु आ सेई परिवार हेउची जाइरसंकर परिवार। प्रिय माने तांकर झियो मृत पाए अछि, मरिबार उपरे अछि, सेई गृह रे दुख अछि, सेई गृह रे क्रंदन अछि। लोक माने झियो मरि जीवो बोली करी कांदुचंती। एई प्रकार समय रे तांकर बापा झियो तो आउ चली जीवो आ मु कोन करबी, मु मध्य कांदी कांदी किना एई घरे थिबी, सेईटा से भाबी नांती। प्रिय माने जेतेबेले आमर परिवार रे आमर गृह रे आमे जीशु को डाकिबा आ जेतेबेले से जीशु ख्रीष्ट आम गृह को आसीबे, सेतेबेले कोन करबे, आमे जेते बड़ दुख रे पड़िथिले मध्य आमर मुहरे आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट हस देबे। प्रिय माने आम परिवार रे से आनंद देबे। प्रिय माने से आम परिवार रे शांति देबे। प्रिय माने सेति पई जीशु को जदि आमे आमर मुहरे हस आसो बोली को चाहूछु, जदि आम गृह रे शांति आसो बोली चाहूछु, जदि आम गृह रे आनंद आसीबो बोली किना जदि आमे चाहूछु, ताहाले आम गृह रे जीशु को डाकिबा निहाती आवश्यक रहिछि। प्रिय माने एई अध्यक्ष जाइरस कोन कले, जीशुंकर नाम शुणिकिना जीशु को खोजी खोजी कोन करचंती, तांको गृह को डाकी नेबा पई जीशुंको पछरे से धाउचंती। प्रिय माने आमे मान मध्य एई प्रकार मन धरी आमे कोन करबारछि। एबे सिना आम मानकर पाखरे जीशु नांती, मात्र आमर पाखरे के मान अछंती, प्रभुंकर दास माने अछंती। जदि आमे दुख रे बुड़ी जाइछु, जदि आमे समस्या रछि अछु, जदि आमे अभाव रे अछु, कि जदि कोनोसी रोग रे पड़िछु, प्रिय माने आमे सुस्थता हेबा पई, अभाव रे मुक्त हेबा पई, समस्या रे मुक्त हेबा पई आमे कोन करबारछि, प्रभुंकर दास मान को खोजी खोजी तांको गृह को जाई आमर दुखर कथा आमे जेतेबेले जणाइबु, प्रभुंकर दास माने जेतेबेले आम गृह को आसीबे, प्रार्थना करिवे, सेतेबेले आउ से माने जो वाक्य कहिबे, से वाक्य द्वारा आमे कोन हेबु, आमे जेते बड़ दुख रे पड़िथिले मध्य सेई दुखरु आमे मुक्त होई कोन करबु, आम मानकर मुह केंती हेबो, हसरे परिवर्तन होई जिवो। प्रिय माने सेति पई जाइरस से कौन कले, जीशु को खोजी खोजी किना गले आ जीशु को कौन कले, से तांको गृह को डाकी नेले। प्रिय माने आसंतु आमे पद गुड़िक पढ़िबा आ पद सहित आमे समस्ते उत्साहित हेबा। प्रिय माने वाक्य रे परि लेखा जाए, लूक पुस्तक 8 पर्व तार 41 पदरे लेखा जाए, आ देखो जाइरस नामक जड़े व्यक्ति आसिले, से समाज गृहर अध्यक्ष थिले। से जीशुंक चरण तले पड़ी आपना गृह को आसीबा निमंते ताहांकु विनती कले। प्रिय माने ए जाइरस जड़े अध्यक्ष, जड़े सम्रांत व्यक्ति, मात्र ए कौन करुचंती, तांकर झियोंकर जीवन बंचाइबा पई आ तांको मुहरे हस आनिबा पई, बा तांको गृह रे शांति आनिबा पई, तांको गृह रे आनंद आनिबा पई ए कौन करुचंती, जीशुंकर पाद तले बसिकिना कौन करुचंती, तांको विनती करुचंती। कौन कहते, प्रभु तुम्हें आम गृह को आस, तुम्हें आमर गृह को आसले ही मोर झील बंचबो, तुम्हें आमर गृह को आसले ही आमर घरे शांति आसबो, तुम्हें आमर गृह को आसले ही कौन हेबो, आमर घरे आनंद आसबो। एटा जीशु को जाइरस कहउछंती। आउ से
ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ନେଉରା ହେଇକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୃହରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁହଁରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେ ହସ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜାଇରସ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ ଜାଇରସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ କାକୁର୍ତ୍ତି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ବ। ତୁମେ ଆଇଲେ ହିଁ ମୋର ଝିଅ ବଞ୍ଚିବ। ତୁମେ ଆଇଲେ ହିଁ ଆମର ମୁହଁରେ ହସ ଆଇବ। ତୁମେ ଆଇଲେ ହିଁ ଆମର ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆଇବ। ତୁମେ ଆମର ଘରେ ଆଇଲେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକିନା, ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଜାଇରସ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗୃହରେ ଡାକବାର ମନୋଭାବ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନେଇକିନା ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିନା ସେମାନେ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗୃହରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ କରିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗୃହରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେ 42 ପଦ ଦେଖିବା, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାଇରସଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷର ଝିଅ, 12 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଝିଅ ନଥିଲା କି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। କାହା ଗୃହରେ, କାହା ପରିବାରରେ, ଜାଇରସଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କେମିତି ଥିଲା, ମରବାର ଉପରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜାଇରସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେବେ, ଏଇଟା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଆମର ମୁହଁରେ କ'ଣ ଆଇବ, ହସ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବ, ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ପୁନର୍ବାର ଆନନ୍ଦ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇଟା ଜାଇରସ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ବସିକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ତୁମେ ଆମର ଘରକୁ ଆସ ବୋଲିକିନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସମୂହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଇରସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗହଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠେଲା ଫେଲା ହେଇକରି, ହେମଲା ପେଲା କରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଗହଳି ଅଛି, ଆଉ କେ ଏତେ ବାଟ ଦେଇକିନା ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ମିଶିବ, ଏଟା ଅସମ୍ଭବ। ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କି କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଥାଉ ଆଜି ଥାଉ, କାଲି ହେଲେ ଆସିବି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆମେ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଆନନ୍ଦ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଶାନ୍ତି ଆସିନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକ ଗହଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଠେଲା ପେଲା କରିକିନା ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମର ଗୃହକୁ ଆସ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆମର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଆମ ମୁହଁରେ ସେ ହସ ଦେବେ, ଆମ ପରିବାରରେ ସେ ହସ ଦେବେ, ଆମ ପରିବାରରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଡାକିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗୃହରେ ଡାକିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ 49 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଏଇ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜ ଗୃହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରରୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲା। ଆଉ ଜାଇରସଙ୍କର ଗୃହରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଇରସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଝିଅ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆସ ଆମେ ଫେରିଯିବା, ଆହୁରି କ'ଣ କରିବା, ତୁମର ଝିଅକୁ ଟେକି ନେବାର ସମାଧି ଦେବା। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ଲୋକ ଜଗତରେ ଗଧା ଲୋକ ମିଳିବେ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ସାହସ ଦେବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ମିଳିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ଆଉ କାହିଁକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଘରକୁ ଡାକି ନେବ।
ତୁମର ଝିଅ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ କେବଳ ସମାଧି ପାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ପଳାଇବା ବୋଲିକିନା ଜାଇରସଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଜୀବନ ଦେବେ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଏକା ଜାଇରସ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କ'ଣ ହେଉଛୁ, ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ମୁହଁରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ହସ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଆମର ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଇରସ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ମୋର ଘରେ ଯିବାର ଅଛି, ମୋର ଝିଅ ମରିଯାଉ, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି ନେବାର ଅଛି ଏକା ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଏକା ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ 49 ପଦ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେ ଏଇ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘରୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଏଇଟା କହିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଇରସଙ୍କୁ, ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବସ, ତୋହର ସରି ଆମେ 50 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଇରସଙ୍କ ଗୃହରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଜାଇରସଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଜାଇରସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ତୁମର ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପରି ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଝିଅ ତ ମରିଗଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେ ଡାକବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାର ପଛରେ ପଛରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ଗୃହକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଜାଇରସ କ'ଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକିନା, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତୁମର ଝିଅ ଏବେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି କରି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଇରସଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଲାଜାର 4 ଦିନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କବର ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମରିୟମ ମାର୍ଥା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, 4 ଦିନ ହେଲା ମରିକିନା କବରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଲାଜାରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦେଇକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଥାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରିବାରକୁ ସେ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଯୀଶୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାରର ମୁହଁରେ ହସ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାରର ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାରର ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମର ଘରେ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଇରସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭୟ କରବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ତୁମର ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟା ଜାଇରସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାଇରସ କ'ଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ଜାଇରସ ଘରେ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଆମର ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଆମର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଦେଇ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 50 ପଦ ପଢ଼ବା। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ତାହା ଲାଗି ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଛାତିରେ ମାରି ହେଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ସେ ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଇରସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଡାକି ନେଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତିରେ ମାରି ହେଇକିନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଖାଲି କାନ୍ଦବାଟା ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ନେଇକିନା ସମାଧି ଦେବାଟା ଜାଣିଛୁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକବାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଇରସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଇକିନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କାନ୍ଦବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅ ମରି ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲିକିନା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଘରେ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁହଁକୁ ଦୁଃଖରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ଗୃହକୁ ଡାକି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୃହକୁ ଡାକି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଲା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆମର ଘରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସମାଧାନ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ 53 ପଦ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଯାଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଝିଅ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତିକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛାତିରେ ଆଉ ଗାଲ କାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟାଣାଟୁଣି ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି? ସେ ତ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ତୁମେ ଆସିକରି କେମିତି ଜୀବନ ଦେବ? ଦେଖବା ନାହିଁ କି ବୋଲା ଭଳିଆ କଥା କେମାନେ ଏଇ କାନ୍ଦବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ କାନ୍ଦବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମର କାନ୍ଦକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମର ମୁଖରେ ସେ ହସ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ପ୍ରକାର ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଛନ୍ତି? ଜାଇରସ ଡାକିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ କ'ଣ? ସେ ଝିଅ ତ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଏ କେମିତି ଜୀବନ ଦେବ ଦେଖବା ନାହିଁ କି? ଏ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବ ଦେଖବା ନାହିଁ କି? ବୋଲିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଆଉ ପରିହାସ କରିବା ଲୋକ ଜଗତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲୋକ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ 53 ପଦରେ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଯାଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 54 ପଦ ପଢ଼ବା। ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ହାତ ଧରି ଡାକି କହିଲେ, ଆଗ ବାଳିକା ଉଠ। ତାପରେ ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମରିଥିବା ଝିଅର ହାତକୁ ଧରିକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଗ ବାଳିକା ଉଠ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକିନା କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ଜାଇରସଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଇରସଙ୍କର ଝିଅକୁ ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବେ ଆଉ ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଗୃହରେ ଡାକିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଗୃହରେ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗୃହରେ ଡାକିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 55 ପଦ ପଢ଼ବା। ସେଥିରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗ ବାଳିକା ଉଠ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ତାହାର ଆତ୍ମା ତା ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ସେଇ କ୍ଷଣି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଉଠିକିନା ବସିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଉଠିକରି ବସିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି କି? ଏମିତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି କି? ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଯାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛୁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଲା ଏ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ? ଆମେ ତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲୁ ଏ ବଦଳିବ ବୋଲି, କେମିତି ବଦଳିଗଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଜାଇ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଜାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଜାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଗୃହରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଆସୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଆସୁ ବୋଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ସେମାନେ କରିବେ ଆଉ ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଗାଁର ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଧାନ କେବଳ ଯୀଶୁ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଡାକି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା ଛୁଇଁବି ଆଉ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଗଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇକିନା ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ନେଇକିନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଗୃହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଯୀଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖର ମୁହଁକୁ ହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ସେ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ହେବ, କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆମର ଗୃହକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଡାକି କରି ନେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଧବାର କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଏକା ପୁତ୍ର ଥିଲା ବା ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସମାଧି ଦେବାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହି କରି ନେଉଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅର ଜୀବନ ଦେଇକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେ ବିଧବାର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେ ବିଧବା ଗୃହକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେ ବିଧବାର ମୁହଁକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ପାଖରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ହେବ, କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆମେ ଆମର ଗୃହକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ନେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରର ମୁହଁରେ ହସ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ସବୁ ସମାଧାନ କରି ଆମର ମୁହଁରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ହସ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମର ଗୃହକୁ ଡାକି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, କୋଉଠି, ମଶାଣିରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁରା ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଭୂତ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିକିନା ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କବର ଭଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଶାଣିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହସ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ତ ଭାବି ଏକା ନଥିଲେ ଯେ ମଶାଣିରୁ ଆମର ପୁଅ ଆମର ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲେ ସବୁ ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ଘରର ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲେ ଆମର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିକିନା ଆମର ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା, କି ଆମେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବା, କି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆମର ଘରକୁ ନେବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆମର ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଡାକି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଲା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ନେଇକିନା ଆମର ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଗୃହରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମୋର କ'ଣ ଆସୁଛି, ହସ ଆସୁଛି, ଆମର ଗୃହରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଆମର ଗୃହରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜାଇରସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ନେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ତାଙ୍କର
ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହସ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜାଇରସଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଲାଜାରଙ୍କର ପରିବାରରେ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ସେଇ 12 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁହଁକୁ ଶୁକାଇକିନା ବସବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକବା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।